Dear students, good morning pa. Today we are going to see the topic square root by long division method. Last week we discussed about find the square root by prime factorization method. So in this week we are going to see about long division method. So there are two types to find the square root. First type is prime factorization method. Second type is long division method. So first one, so 1764. So how many digits are there? Yes, how many digits are there? 4 digits. So 4 digit. For division you have to put like this. So in the 4 digit last and the 2 to split பண்ணிக்கங்க. This is called period. Right? Long division method 2 to 1 நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா split பண்ணிக்கணும். Right? Listen பண்ணிக்கங்கப்பா. So first step of the long division method is we have to split two numbers from the last digit. So last digit ல இருந்து 1 2. So இது ஒரு period. Next 1 2. So 2 pair split பண்ணிக்கணும். So next one we have to study this table pa 1 1s are 1, so next one 2 2s are 4, next one 3 3s are 9. So it is called a square table. So next one 4 4s are how much? Yes, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 6 6 are 36, 7 7s are how much pa? 7 7s are 49, 8 8s are 64. So next one 9 9s are 81, 10 10s are 100. So first 10 numbers you have to study. So up to 30 number means up to 30 into 30 means it is very easy to do the sums. So for square root means from 2 numbers we have to take one number. So 2 numberல இருந்து ஒரு நம்பர் எடுக்கிறது தான் வந்து என்னது square root. So long division methodல we have to apply this table. So first one வந்து 17 எடுத்துக்கணும். First one we have to take as 17. So இந்த பிளேஸ்ல டிவைசர்லாம் இருக்காது. long division methodல டிவைசர்ஸ்லாம் இருக்காது. டிவைடண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். So 17 கொடுத்திருக்காங்களா? What is the first number pa? 17. So 17 னா so இந்த பிளேஸ்ல 17 எதுக்கு நியரஸ்டா இருக்குன்னு பாருங்க. ரைட்டா? 17 வந்து in between எங்க இருக்குன்னா 16 and 25. So 16க்கும் 25க்கும் நடுவுல எங்க என்ன இருக்கும்னா 17. So 5 5s are 25 னா more than 17 ஆயிருது. ரைட்டா? 5 5s are 25 னா more than 17. அப்போ 4 4s are how much? 4 4s are 16. அப்போ இந்த பிளேஸ்ல ஒரு 4 இந்த பிளேஸ்ல ஒரு 4. ரைட்டா? So 4 4s are how much? 4 into 4 16. 4 into 4 16. Right? So listen students, for long division method you have to apply this table. Same number ஆல தான் multiply பண்ணணும். So இங்கே 1 போட்டிங்கன்னா இங்கே 1, இங்கே 2 போட்டிங்கன்னா இங்கே 2, இங்கே 3 போட்டிங்கன்னா இங்கே 3. So என்ன நம்பர் இந்த பிளேஸ்ல டிவைசர்ல போடுறோமோ அதுதான் இங்கே வரணும்னா கோஷன்ட்லயே வரணும். ரைட்டா? சேம் நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணி தான் இந்த பிளேஸ் ரைட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா 2 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட் பிளேஸ்ல இருந்து we have to split 2 numbers. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 17 ஃபர்ஸ்ட் பேர் என்னன்னா 17. அப்போ 17 எதுக்கு நியரஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 4s are 16க்கு நியரஸ்ட். ஸோ ஒரு 4 இங்கே போடணும், ஒரு 4 இங்கே போட்டிங்கன்னா 4 into 4. ஸோ 4 4s are 16. So next வந்து subtract பண்ணிக்கங்க. 7 minus 6 எவ்வளவு? 1. 7 minus 6 is 1. இங்கே 1 minus 1 என்ன ஆயிரும்? 0. So what is the next step means? So இந்த பிளேஸ்ல quotient என்னப்பா இருக்கு? What is the quotient பா? 4. So அந்த 4 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த பிளேஸ்ல எழுதணும். 4 2s are how much பா? 4 2s are 8. So இந்த பிளேஸ்ல 4 into 2. 4 into 2. So 4 2s are 8. 4 2s are 8. So இந்த quotientல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே ரைட் பண்ணணும். This one you have to write in the pencil. This one you have to note it in the
pencil, no need to write in a pen pa. ஸோ இந்த பிளேஸ் எப்படி நம்ம வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் டிவைஸரை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஸோ கோஷன்ட்டில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பை 2. ஸோ அப்போ 4 2s என்ன கிடைக்குது 8. ஸோ 1 இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை 8. ஸோ டேக் நெக்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் எடுக்கிறப்போ யூஸ்வல் டிவிஷனில் வந்து we have to take 1 number. ஸோ 1 number தான் எடுப்போம், ரைட்டா? For long division method we have to take the 2 numbers, right? இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இது ரெண்டும் வந்து ஒரு செட்டு. அப்போ 64 வந்து அப்படியே கொண்டு வரணும், 6 மட்டும் கொண்டு வரக்கூடாது. ஸோ யூஸ்வல் டிவிஷனுக்கும் லாங் டிவிஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னென்னா, ஸோ யூஸ்வல் டிவிஷனில் வந்து இந்த பிளேஸில் 1 digit தான் கொண்டு வருவோம். ஃபார் லாங் டிவிஷன் we have to take the 2 digit. அப்போது இங்கே 164 இருக்கும், 164. ஸோ இப்போ இந்த பிளேஸில் ஸோ 8ஓட எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 164 கிடைக்கும்னு பார்க்கணும், ரைட்டா? ஸோ 8 அப்படியே வச்சுக்கணும், ரைட்டா? கீப் த 8 லைக் திஸ். ஸோ 8க்கு நியரஸ்ட்டில் இங்கே 1 போட்டிங்கன்னா 1 போடணும், 1 1s. சப்போஸ் இங்கே 2 போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் 2 போடணும், ரைட்டா? ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து சேம் நம்பராக இருக்கணும், இந்த 8 வந்து செப்பரேட். ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம ரைட் பண்ணுற நம்பர்ஸ் வந்து என்ன நம்பர்ஸாக இருக்கணும்னா சேம் நம்பர்ஸாக இருக்கணும், ரைட்டா? இந்த பிளேஸில் 4 வந்திருக்கு. அப்போ 4 வந்து 2 2s 4 வரும், இல்லாட்டி 8 8s என்ன வரும் 64 வரும். அப்போ இந்த பிளேஸில் 2 2s 4 போட்டு பார்த்தோம்னா 2 2s 4, 2 8s 16, 2 8s 16. So maximum students made a mistake in this place. So listen carefully pa. So இந்த பிளேஸில் 8 இருக்குது. ஸோ எப்படி இந்த 8 வருதுன்னா, ஸோ இந்த கோஷன்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ 4 2s என்ன கிடைக்கும் 8 கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 8 இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை 1. ஸோ டேக் த நெக்ஸ்ட் டிஜிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து என்ன இருக்குது 64 இருக்குது. ஸோ அப்போ இப்போ டிவைடண்ட் என்னவா மாறிடுதுன்னா 164. டிவைடண்ட் இஸ் 164. அப்போது இந்த 8க்கு பக்கத்தில் எந்த ரெண்டு நம்பர் சேம் நம்பர் போட்டிங்கன்னா 164 வருதுங்கிறத செக் பண்ணணும். ஸோ 8 அப்படியே வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறது சேம் நம்பர்ஸாக இருக்கணும். ஸோ 1 போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் 1, 2 போட்டிங்கன்னா 2, 3 போட்டிங்கன்னா 3, 4 போட்டால் 4. ஸோ இந்த 8 வந்து அப்படியே செப்பரேட்டாக இருக்கும். இந்த பிளேஸில் போடுற நம்பர்ஸ் வந்து சேம் நம்பராக இருக்கணும். ஸோ 2 போட்டிங்கன்னா இந்த பிளேஸில் என்ன கிடைக்குது 82 2s 164. அப்போ இந்த 8 அப்படியே இருக்கும். இதுக்கு பக்கத்தில் 2 × 2 போட்டிருக்குமா? அப்போ இந்த பிளேஸில் ஒரு 2, இந்த பிளேஸில் ஒரு 2. இந்த 4 82 2s 164. ஸோ ரிமைனிங் 164 minus 164 is 0. The 4 square root of, so square root இதுதான் symbol, square root of 1764 is equal to, so இந்த quotient write பண்ணணும் 42. so square root of 1764 is equal to 42. See the next example. So 11025, right? 1s 10s 100,000. So 1,10,025. Listen பண்ணிக்கங்கப்பா. So 2 pair வந்து first வந்து என்ன பண்ணணும்னா split பண்ணிக்கணும், ரைட்டா? What is the first step in the long division method? We have to split the numbers 2, ரைட்டா? So 1 2. So இது ஒரு period. So next 1 2. இது ஒரு period. So next இது செப்பரேட்டாக இருந்தால் அப்படியே விட்டுறணும், ரைட்டா? ஸோ லாஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து 2 2வாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ 5 2. ஸோ இது ரெண்டு 2 நம்பர்ஸ்னுங்கிறதுனால ஒரு பார். ஸோ இந்த பாருக்கு என்ன மீனிங்னா, சப்போஸ் நம்ம வந்து கீழே கொண்டு வர்றப்போ அந்த ரெண்டு நம்பரையும் சேர்த்து கொண்டு வரணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 0 1. ஸோ இது ஒரு பேர், அப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு லைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 1 வந்து செப்பரேட், அப்போ அந்த 1 வந்து அப்படியே வச்சுருங்க, ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா see the square table பா. see the square table. ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்க நம்பர் வந்து என்னது 1, ரைட்டா? ஃபஸ்ட்டு இருக்க நம்பர் வந்து 1. அப்போ 1 எதுக்கு நியரஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் 1 1s எவ்வளோப்பா 1, 1 1s 1. அப்போ இந்த பிளேஸில் வரும் 1, இந்த பிளேஸில் ஒரு 1. ஸோ 1 × 1 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 - 1 என்ன ஆயிரும் 0,
1 minus 1 is 0. So next one என்னன்னா so multiply this 1 by 2. so இந்த பிளேஸ்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ கோஷன்ட்டை வந்து 2 ஆல் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1 into 2 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2. 1 into 2 is 2. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா டேக் த டிவைடன்ட்பா. டிவைடண்ட் அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து எடுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து நமக்கு என்னென்னா 10ங்கிறது பேர். ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் 10. இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் 10. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ 2ஓட எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும். ரைட்டா? ஸோ சப்போஸ் இங்கே 1 போட்டோம்னாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 1s are 1, 1 2s are என்ன கிடைக்கும் 2 தான் கிடைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1 போட்டாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 21 தான் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு கீழே நம்ம எந்த நம்பரும் போடக்கூடாது. ரைட்டா? அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டையும் கொண்டு வரணும். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் டிஜிட் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ யூஸ்வலாக நம்மளுடைய இந்த டிவிஷனில் சப்போஸ் டிவைடன்லேருந்து ஒரு டிஜிட் இறக்குறோம், அந்த டிஜிட் வந்து டிவைட் ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் டிஜிட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கோஷன்ட்டில் 0 போடுவோம். கோஷன்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் 0 போடுவோம். ஸோ சேம் லைக் என்ன பண்ணுங்கள், ஸோ ஒரு டிஜிட்டை கொண்டு வந்துட்டோம். இந்த டிஜிட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சப்போஸ் இங்கே 1 போட்டிங்கன்னா டிவைட் ஆகாது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டிவைடன்லேருந்து என்ன பண்ணணும்னா டிஜிட்ஸை கொண்டு வரணும். ஸோ கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணிக்கிங்க ஒரு 0. ஸோ இந்த பிளேஸில் மட்டும் 0 போட்டால் பத்தாது, இந்த பிளேஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 0 போடணும். ரைட்டா? ஸோ இந்த பிளேஸ்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கப்பா, கொஞ்சம் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுற டிவிஷனில் டிவைடன்லேருந்து அதாவது டிவைடன்லேருந்து ஒரு டிஜிட்டை கீழே கொண்டு வருவோம். சப்போஸ் இந்த டிஜிட் வந்து நாட் டிவிசிபிள் பை த டிவைசர்னா here we have to put the 0 and add the take the next digit pa. So இந்த long division methodல இந்த 10 வந்து so minimum நம்ம 1 போட்டாலும் 21 வந்துரும். so 10 is not divisible by the divisor. so next நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிளேஸ்ல ஒரு 0 போட்டுட்டு இந்த 25 கொண்டு வரோம். so இந்த பிளேஸ்ல 0 போடுறப்போ ஸோ இந்த பிளேஸ் பாருங்கள், இந்த டிவைஸருக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா போட்டு 0. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நம்பர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 20 ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளுடைய டிவைஸர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு 20 ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த 20க்கு பக்கத்தில் எந்த நம்பர் போட்டிங்கன்னா எந்த 2 நம்பர் போட்டிங்கன்னா 1025 வரும்ங்கிறத பார்க்கணும். ரைட்டா? நமக்கு வந்து இதில் வந்து 5 5s என்ன கிடைக்குது 25. அப்போ இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணலாம்னா 5 போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ 5 5s என்ன கிடைக்கும் 25. ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்னது 2. 5 into 0 என்னப்பா கிடைக்கும் 5 into 0 0. 0 plus 2 என்ன கிடைக்கும் 2. 5 2s 10 வந்துருச்சப்பா ஆன்சர். ஸோ 1025. ஸோ அப்போ இந்த 20 இந்த பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ சேம் 2 நம்பர் என்னென்னா 5 into 5. ஸோ அப்போ இதில் ஒரு 5, இங்கே ஒரு 5. So 2 0 5 into 5 is equal to 1025. So subtract பண்ணோம்னா we get 0. We get 0. Therefore square root of 11025 is equal to 105 is the answer. 105 is the answer. Listen pa, what we do in the sum pa. So first வந்து given நம்பரை வந்து 2 2வா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 1 2 1 2. ஸோ இதுக்கு பேர் இல்லை, அதனால அது அப்படியே வந்து சிங்கிள் நம்பராகவே வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1. அப்போ 1 1s are என்ன கிடைக்கும் 1. அதனால இந்த பிளேஸில் ஒரு 1, இந்த பிளேஸில் ஒரு 1. 1 1s are என்ன கிடைக்கும் 1. 1 1s are 1. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1 minus 1 0 ஆகிடுது. இந்த 10 கொண்டு வரும். ரைட்டா? ஹியர் we have to take digit from the divide and pass. So here 10. ஸோ இந்த பிளேஸில் 1 இருக்கும். 1 கேன் பி இங்கே என்ன இருக்கோ கோஷன்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ரைட்டா? கோஷன் should be multiplied by 2 for the next divisor. அப்போது 1ஓட 2வை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2 கிடைக்கும். ரைட்டா? அப்போ இந்த பிளேஸில் நமக்கு 2 மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட்டா? 2ஓட எந்த நீங்கள் சேம் நம்பர் போட்டிங்கனாலும் நமக்கு 10 கிடைக்காது. ஏன்னா 1 போட்டிங்கனாலே என்ன ஆயிரும் 21 1s என்ன கிடைக்கும் 21 கிடைக்கும்.
அப்போ மினிமமாகவே 1 போட்டாலே 21 கிடைக்குது. ஸோ நமக்கு இந்த பிளேஸில் இருக்கிறது 10 மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட்டா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிவைடன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ டிவைடன்லேருந்து சேம் டைமில் 2 இது கொண்டு வர்றப்போ இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆட் 1 0. ரைட்டா? கோஷன்ட்டில் 0வை ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் கோஷன்ட்டில் 0வை ஆட் பண்ணுறப்போ இந்த டிவைசர் பக்கத்தில் என்ன பண்ணிக்கணும்? 0வை ஆட் பண்ணிக்கணும். ரைட்டா? இப்போ நம்மளுடைய டிவைசர் என்ன ஆயிரும்னா 20 ஆயிரும். வாட் இஸ் த டிவைசர்ப்பா? இப்போது நம்மளுடைய டிவைசர் வந்து 20 ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த பிளேஸில் லாஸ்ட் நம்பர் 5ங்கிறதுனால 20க்கு பக்கத்தில் சேம் 2 நம்பர் போடுறோம். அப்போ 5 × 5. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதுனா 1025. அப்போ இங்கே ஒரு 5, இங்கே ஒரு 5. இங்கே பாருங்கள், இது 2 ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த பிளேஸில் செகண்ட் டிஜிட் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் டிஜிட் ரெண்டும் சேமாக வரும். தேங்க்யூப்பா. And dear students, next one, find the square root of the following decimal numbers and a fraction. Find the square root of the following decimal numbers and fractions. So 2.0164, 2.0164. ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான்ப்பா. ஸோ 1 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 1 2. ஸோ இங்கே பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஏ டெசிமல் நம்பர். பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஏ டெசிமல் நம்பர். ஸோ இது மட்டும் பேர் இல்லாமல் இருக்குது. அப்போ இது வந்து செப்பரேட்டாக. ஸோ டேக் திஸ் நம்பர்ப்பா. ஸோ 2. ஸோ 2 not 2 2s are என்ன கிடைக்கும்? 4. சாரி, இந்த பிளேஸில் 2 போட்டிருக்கேன். நான் 2 2s are என்ன கிடைக்கும்ப்பா? 4. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா 1 1s are 1 போட்டுக்கிறோம். ரைட்டா? இப்போ 2 - 1 என்ன கிடைக்கும்? 1 கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளேஸில் இருக்கிறதா மல்டிப்ளை பை 2 சொன்னேன். ரைட்டா? ஸோ 1 இருக்கிறதுனால 1 × 2. ரைட்டா? 1 × 2 இந்த பிளேஸில் என்ன கிடைக்கும்? 2 கிடைக்கும். Listen students. So this is a decimal number. We have to find the square root of the decimal number. So first number is 2. So 1 1s are 1. So இங்கே என்ன நம்பர் போடுறோமோ சேம் நம்பர் இங்கே போடணும். ஸோ 1 1s are 1. இப்போ 2ல் 1 போகும் 1. So whatever the quotient is there, you have to multiply by 2. So 1 × 2 2 கிடைக்கும். So 1 is not divisible by 2. So take next number. So next number எடுக்கிறப்ப எப்படி எடுக்க சொல்லியிருக்கோம்? 2 பேரை எடுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸில் என்ன இருக்குது? டாட்டு. ஸோ ஹியர் புட் 1 டாட்டு அண்ட் டேக் த நம்பர்ஸ். ஸோ 1 0 1 இருக்குப்பா. ஸோ 2 அப்படியே இருக்கும். ரைட்டா? 2 வந்து அஸ் யூஷுவல் அப்படியே இருக்கும். ஸோ 2க்கு பக்கத்தில் எந்த நம்பர் போட்டால் 101க்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கும்னு பார்த்துங்க. ஸோ 4 போட்டோன்னா என்னப்பா வரும்? 4 4s are 16, பேலன்ஸ் 1, 4 2s are 8, 8 + 1 என்ன கிடைக்கும்? 96 கிடைக்கும். சப்போஸ் 5 போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 5s are என்ன கிடைக்கும்? 25, பேலன்ஸ் 2, 5 2s are 10, 10 + 2 என்ன கிடைக்கும்? 12 வந்துடும். ரைட்டா? அப்போ 2க்கு பக்கத்தில் சேம் 2 நம்பர்ஸால் என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த 4 தான் நியரஸ்ட்டாக வருது. ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு 4, இந்த பிளேஸில் ஒரு 4. ஸோ 24 × 4 என்ன கிடைக்குது? 24 4s are 96. ஸோ 1ல் 6 போகுமா? நோ. ஸோ borrow from here. ஸோ here also 0. ஸோ borrow from hereப்பா. ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் என்ன ஆயிரும்னா 11 ஆயிரும். இந்த பிளேஸ் என்ன ஆயிரும்? 9 ஆயிரும். ரைட்டா? அந்த பிளேஸ் என்ன ஆயிரும்? 9 ஆயிரும். ஸோ 11 - 6 எவ்வளோப்பா? 11 - 6 5. 11 - 6 5. ஸோ எப்போவுமே இந்த தேர்ட் பிளேஸ்லேருந்து borrow பண்ணுறப்போ ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து என்ன ஆயிரும்னா 10th டிஜிட்டாக மாறும். ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ள பிளேஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா 9ஆக தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அப்போ 11 - 6 வந்து எவ்வளவு? 5. 9 - 9 எவ்வளவு? 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிறத அப்படியே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த பிளேஸில் என்ன இருக்குது? 14. ஸோ 14 2s are எவ்வளோப்பா? 14 2s are 28. 14 2s are எவ்வளவு? 28. ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அது அப்படியே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த பிளேஸில் போட்டுக்கணும். ஸோ 5 is not divisible by 28. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் இதை கொண்டு வரணும். ஸோ அது பேராக இருக்கிறதுனால இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணிக்கிறோம்? 64. 64. ஸோ இப்போது 28 அப்படியே வச்சுக்குவோம். 28 அப்படியே இருக்கும். இந்த பிளேஸில் சேம் 2 நம்பர் போடணும். ரைட்டா?
ஸோ இந்த டிவைசர் அப்படியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த பிளேஸில் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுற 2 நம்பர்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும். ஸோ இங்கே 2 அப்படியே இருந்துச்சு, சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம். நம்ம இங்கே டிவைசர் வந்து என்னது 28. அப்போ 28க்கு பக்கத்தில் சேம் நம்பரால் என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1 போட்டிங்கன்னா 1 2s are 2 தான் கிடைக்கும். ஸோ 2 போட்டோன்னா 2 2s are மேபி வரலாம், பார்ப்போம். ஸோ 2 போட்டோன்னா 2 2s are என்ன கிடைக்கும் 4, 2 8s are 16, பேலன்ஸ் 1, 2 2s are எவ்வளோப்பா 4, 4 + 1 எவ்வளவு 5. எஸ், we got the answer பா. ஸோ 564. ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு 2, இந்த பிளேஸில் ஒரு 2. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் டிஜிட் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் டிஜிட் ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாப்பா. ஸோ 282 × 2 என்ன கிடைக்கும்ப்பா 564. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் we get the answer 0. therefore square root of என்ன கிடைக்குது, therefore square root of 2.0164 is equal to what is the quotient pa 1.42. 1.42 1 2 3 4 5. so 5 digit இருந்தால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னவா வருதுன்னா 3 டிஜிட்டாக கிடைக்குது.